জয়গুরু। এতে দিনে সতে আজি পারিলি বারি এতে দিনে সতে আজি পারিলি বারি কূଳରେ লাগিলা মোর নয়ন বারি কূଳରେ লাগিলা মোর নয়ন বারি এতে দিনে সতে আজি পারিলি বারি কাহিকি আখি ভরা ঝরুথিলা নীর ধারা কাহিকি আখি ভরা ঝরুথিলা নীর ধারা জানিলি সে গুন্থা হেলা জানিলি সে গুন্থা হেলা হার তুমরি হার তুমরি দোଳୁଛି ସେ ହୋଇ ତୁମ ଦୋଳୁଛି ସେ ହୋଇ ତୁମ ଗଳାର ମାଳି ଗଳାର ମାଳି ଏତେ ଦିନେ ସତେ আজি পারিলি বারি কূଳରେ লাগিলা মোর নয়ন বারি ସଞ୍ଜର ଖଚୁଆ ତାରା ଠାରି ମୋତେ କହିଦେଲା ସଞ୍ଜର ଖଚୁଆ ତାରା ଠାରି ମୋତେ କହିଦେଲା ଜାଳିବାକୁ ବେଳ ହେଲା ଜାଳିବାକୁ ବେଳ ହେଲା ସଞ୍ଜ ଦିପାଳି ସଞ୍ଜ ଦିପାଳି ଡାକିବାକୁ ଘରେ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଘରେ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଏତେ ଦିନେ ସତେ আজি পারিলি বারি কূଳରେ লাগিলা মোর নয়ন বারি
सहु नाही आउ तोर मन मोर तर तर सहु नाही आउ तोर मन मोर तर तर बुझिबाकु सजाडिछि ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ସଜାଡ଼ିଛି ବନ୍ଦାଣ ଥାଳି ବୁଝିବାକୁ ସଜାଡ଼ିଛି ବନ୍ଦାଣ ଥାଳି ପ୍ରିୟାଦପି ପ୍ରିୟ ଆସ କରୁଣା କରି প্রিয়াদপি প্রিয় আস করুণা করে এতে দিনে সুতে আজি পারিলি বারি এটিয়ে দিনে সতে আজি পারিলি বারি কূଳରେ লাগিলা ମୋର নয়ন বারি কূଳରେ লাগিলা ମୋର নয়ন বারি এতে দিনে সতে আজি পারিলি বারি এতে দিনে সতে আজি জয় ସାତଟା ଯାଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷାମ ଆଜ୍ଞା নিশি দিবস নীতি নীতি ভಳುছি মন নিশি দিবস নীতি নীতি ভಳುছি মন কেবে মিଳିବ ଦର୍ଶନ ତବ ଚରଣ ନିଶି ଦିବସ ନୀତି ନୀତି ଭಳುଛି ମନ ନିଶି ଦିବସ ନୀତି ନୀତି ଭಳುଛି ଛାয়া ବନ୍ଧନ জালরু এ জীবন মিছায়া বন্ধন জালরু এ জীবন মুখত হেব কেবে তুটিব অজ্ঞান মুখত হেব কেবে তুটিব অজ্ঞান কহিবি পিতা হেউ তব ইচ্ছা পূরণ কহিবি পিতা হেউ তব ইচ্ছা পূরণ নিশি দিবস নীতি নীতি ভಳುছি মন কেবে মিଳିବ ଦର୍ଶନ
सत्य पथे प्रभु तुम आदेश मते चलिबी सत्य पथे देखिबी सारा धरा पुलके चाहे मते देखिबी सारा धरा पुलके चाहे मते फेरिबी प्रति अंगे तुम रूप समान फेरिबी प्रति अंगे तुम रूप समान निशि दिवस नीति नीति भाळुछि मन निशि কণ্ঠ মোর নিরত গাইব তুম গীত কণ্ঠ মোর নিরত গাইব তুম গীত কণ্ঠ মোর নিরত গাইব তুম গীত তুম বিনে কে নাহি ফেড়িବାକୁ আরত প্রভু তুম বিনে কে নাহি ফেড়িବାକୁ আরত মଣିবি সুখ দুঃখ সবু তুম বিধান মଣିবি সুখ দুঃখ সবু তুম বিধান নিশি দিবস নীতি নীতি ভাড়ুছি মন নিশি দিবস নীতি নীতি ভাড়ুছি মন কেবে মিଳିବ ଦର୍ଶନ ତବ ଚରଣ ନିଶି ଦିବସ ନୀତି ନୀତି ଭାଳୁଛି ମନ ମୋର ଦେହ ମନ କରି ସମର୍ପଣ ମୋର ଦେହ ମନ କରି ସମର୍ପଣ হাত প্রসারি মাগে তুম করুণা দান হাত প্রসারি মাগে তুম করুণা দান অন্ধ নয়নে মোর রঞ্জ জ্ঞান অঞ্জন অন্ধ নয়নে মোর রঞ্জ জ্ঞান অঞ্জন নিশি দিবস নীতি নীতি ভাড়ুছি মন নিশি দিবস নীতি নীতি ভাড়ুছি মন নিশি দিবস নীতি নীতি ভাড়ুছি মନ କେବେ ମିଳିବ ଦର୍ଶନ ତବ ଚରଣ ନିଶି ଦିବସ নীতি নীতি ভাড়ୁଛି মନ জয় গুরু। संक्षिप्त स्तोत्र पाठ। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृश तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूत भावातीतं त्रिगुणरहित सद्गुरुं तं नमामि। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं विमादितं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमाला विभूषितं मुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिस्रोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्तमधुसर्जाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतविदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आब्रह्मस्तन्नप्रशान्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयम्। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं शास्त्रसंस्थितं न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादि अनादिश्च गुरुः परमो दैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्माथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्म नमाम्यहम्। भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शने नमः सद्गुरवे तुभ्यं मुक्तिमुक्तिप्रदायिने नराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं तत्सत् सदक्षरं परिवृष्टं मात्रेण च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वरः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरु। बन्दनगण ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରରେ ପଢିବେ ବୋଧେ ଜଗତପତି ସୂତ୍ର। महिला पाठचक्र आज नाଇଁ ନାଇଁ ମା ଆଜି ପା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଓହୋ ବାଉଳାରେ ପଡିଛି ଲିଙ୍କଟା ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ନାଁରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଗତପୁର ଶୁଣିଲେ ବନ୍ଦନାଗାମ ବାଉଳାରେ ପଡିଛି ବାଉଳାରେ ପଡିଛି ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ନାଁରେ ଲିଙ୍କଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପାଠଚକ୍ର ନାଁ
ଅଧାର ଝରା ପଦ ଯୁଗ ଯାର ଅମି ଅଧାର ଝରା ପଦ ଯୁଗ ଯାର ବକ୍ଷେ ଶୋଭେ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲହାର ବକ୍ଷେ ଶୋଭେ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲହାର ମନ୍ଦ ମଧୁର ହାସ ମୁଖ ସିରି ସାର ମନ୍ଦ ମଧୁର ହାସ ମୁଖ ସିରି ସାର ଜୟ ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ଜୟ ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ 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 ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଦରବିନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଦରବିନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ করুণাময় দেব নরদেহ ধারি করুণাময় দেব নরদেহ ধারি করুণাময় দেব নরদেহ ধারি শরণাগত তব প্রেম ভিখারি শরণাগত তব প্রেম ভিখারি মনর ভগতি প্রীতি অঞ্জলি ধারি মনর ভগতি প্রীতি অঞ্জলি ধারি মিনতি করে পদ দ্বন্দ্বে বন্দে মিনতি করে পদ দ্বন্দ্বে বন্দে 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 শ্রী গুরু পদরবিন্দে বন্দে শ্রী গুরু পদরবিন্দে বন্দে শ্রী গুরু পদরবিন্দে বন্দে জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଚାର କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କହିଦେବି। ବିନା ବିଚାରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାହା ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ସାଧକର ବାହ୍ୟ ସାଧନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେତୁ ନିଜର ଅଧିକ କ୍ଷତି ଘଟାଉଛି। ସାଧକର ବାହ୍ୟ ସାଧନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେତୁ ନିଜର ଅଧିକ କ୍ଷତି ଘଟାଉଛି। ସିଦ୍ଧିର ମୂଳ ସାଧନ ନୁହେଁ, ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ଗୁରୁ କୃପା ସାପେକ୍ଷ। ସାଧନା ଉପଲକ୍ଷ ମାତ୍ର, ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ। ଯେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ପାଏ ଭଜନ କରେ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାର ଗୁଣରାଜି ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଏହା ଏକାବେଳକେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ। ସେହି ହିସାବରେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସୁଖ ପାଅ ତାହେଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁଣରାଜି ସମସ୍ତ ସାଧନ ଭଜନର ଫଳ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତ। ସେ କଣ ଠାକୁର ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଏତିକି। ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ କୃଷ୍ଣାୟନ ଏ କଥାଟା କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ଭାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇଦେଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମର ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ବେଳେବେଳେ ବି
ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତିମାନବୀୟ ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ। ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିପକାଉ, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଜାଣିପକାଉ, ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପକାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୁଲଟା ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଟା ଆମର ଜିନିଷଟା, ଜିନିଷଟା ତ ଆମର ନୁହେଁ, ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି, ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ତିଆରି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମା ମାନେ ଜଗତପତି ସ୍ତୋତ୍ରରେ ମା ମାନେ ପଢନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତା ସ୍ତବ ଦେବୀ ଭେଦା ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତା ସକଳା ଜଗତ, ବହୁତ ସାରା କଥା ଭାବନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତା ସ୍ତବ ଦେବୀ ଭେଦା, ମୋର ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏରିଆରେ ଅଛି, ଟିକେ ତେଣୁ ଯେ ଟିକେ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମତେ ଜଣେଇବେ। ବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତା ସ୍ତବ ଦେବୀ ଭେଦା ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତା ସକଳା ଜଗତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଜିନିଷ ହେ ମା ସେ ସବୁଗୁଡାକ ତମରି ବିଭୂତି। ଆଉ ମା କିଏ ସେ? ଠାକୁରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ଜନନୀ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହେଲ ସରଘରଣୀ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ଜନନୀ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଶକ୍ତିର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ? ଆମର ସେ ବାହ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛି, ଏଇଥର ଭାବିନୁଆରେ କରୁଛୁ କଣ ନା ଥରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନା ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ କହିଲେ କଣ ନା କାହିଁ ଆମର ତ କିଛି ହଉନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି, ନା ହବ କଣ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛ, ଖାଉଛ, ବସୁଛ, ପ୍ରସାଦ ପାଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତମ ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ଗଳି ପଡୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କର ଅସଲ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଭକ୍ତି ହଉ, ଜ୍ଞାନ ହଉ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ? ବାହ୍ୟ ସାଧନ ପ୍ରତି ଆମର କେମିତି ଟିକେ କହନ୍ତି ତ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ଆସନ୍ତା କି, ସେଇଭଳିରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀରୁ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ମଗେଇ ଆଣନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଗୁଡାକ ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଅସଲ ପ୍ରାପ୍ୟଟା କଣ ନା ତମମାନେ ମତେ ସୁଖ ପାଇଲେ ମୋର ଗୁଣରାଜି ତମ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ହବ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଲାଭ। ଆଉ ଆମର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣମାଳ କଥା କହୁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସ୍ଥିର ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସଂଘକୁ 6ଟା ବେଳେ ଗଲେ, ଆର ପୂଜାରେ 8ଟା ବେଳେ ଯିବା, ଆଜି 7ଟାରେ ସଜ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସକାଳ 7ଟାରେ, କାଲି ରାତି 4ଟାରେ ସଜ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସ୍ଥିର ଥିବା ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ବି ସ୍ଥିର ନଥିବ ଯାବତୀୟ ଗୋଳମାଳ। ଠାକୁର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି ସେ ବୁଝିଲେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଖାଲି ତମେ ମତେ ଧର, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚଳ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କଣ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମକୁ? କିଛି ତ କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ତମକୁ ସୁଖ ପାଅ, ସୁଖ ପାଅ ଅର୍ଥ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଉଠ, ଠିକ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କର, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କର, ଚିତ୍ର ବନ୍ଦନା କର, ଆସ। ସେଇ ଉପଦେଶ ଆଧାରରେ ଦିନ ସାରା ଚଳ, ପୁଣି ଦିନ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କଥାଟା ଜଣା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚଳଣି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ତ କହନ୍ତି ଯାଅ 1 ବର୍ଷ କାଳ ତମ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କର, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ହେଇଛି। ଗୁରୁ ପୁଣି କହନ୍ତି ଯାଅ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ତମେ ଏତିକି ଦିନ ବ୍ରତ ଉପବାସ ରଖ, ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମତେ ଟିକେ ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଠାକୁର, ଦୟାମୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମତେ ଧରିଲେ ମୋ ଚିନ୍ତା ମୋହରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ସର୍ବସ୍ୱ ଦିବ୍ୟ ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିବ ନିଜ ଜ୍ଞାନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଧରିଲେ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ହବ, ତମମାନେ ସବୁ ପାଇବ। ଆମର ବାଳପାଳ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ପୁଣି ବାଳପାଳ କଣ? ହଉ ଠାକୁର କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ହଉ ଆମେ କଲୁ, କାହିଁ ଆମର ତ କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହେଲାନି। ଶକ୍ତି ଲାଭ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ନା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଶକ୍ତିଟା ଆମର ହେଲା ନା, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକିରି ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଭଲ ପାଉଛୁ, ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଦଉଛୁ, କଣ ପାଇଁ? ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପନ୍ଥା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ନଚିକେତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପରା, ନଚିକେତା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସେ ମିଳନ୍ତି? ନା ନାୟମାତ୍ମା ପ୍ରବଚନେନ ଲଭ୍ୟ ନମି ଧୟନ ବହୁନାଶ୍ରିତେନ ଜମି ବଂଶ ବୃନ୍ଦତେନ ଲଭ୍ୟ। ଏ ନଚିକେତା ନା ନାୟମାତ୍ମା ପ୍ରବଚନେନ ଲଭ୍ୟ, ସେ ପ୍ରବଚନ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଦେଲି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇକିରି ପଳେଇଲେ, ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ସେଥିରେ ଠାକୁର ଟଙ୍କାକାର ସେଥିରେ ମିଳିବେ। ନମି ଧୟନ ବହୁନାଶ୍ରିତେନ, ମୁଁ ନା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକିରି ମେଧା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ କରିଦେଲି। ନମି ଧୟା,
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ମିଳିବେ। ବହୁ ନା ଶ୍ରୁତେନ ଆପଣମାନେ ବହୁ ଅଧିବେଶନ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଜମଙ୍କର। ନଚିକେତା ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ମିଳନ୍ତି? ନା ଜମୈ ବଂଶ ବୃଣୁତେ ତେନ ଲବ୍ଧ। ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ବରଣ କରନ୍ତି, ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ୟାର ହେବି, କେବଳ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦି ବେଳା ଦୁଇଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ କି ତିନି ବେଳା କି ଚାରି ବେଳା ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା, ଭୋଗ ନିବେଦନ, ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୃହାସନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ରାଜକୀୟ ଉପଚାରରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କଣ ପାଇଁ? ଠାକୁର କୃପା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଠାକୁର ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ତମର ଏତେ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହେଇଗଲେ ତମ କଥାଟା ବାହ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କେତେ ପଳଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ହେଲା, ସେଥିପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖି କେମିତି ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୋରି କୃତିକୁ ଧ୍ୟାନ ପାଳନ କରିବ, ମୋରି କର୍ମ କରିବ, କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ। ମହାବାକ୍ୟ ପଞ୍ଚକରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଓ ସବୁ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଛଡା ଆମର କୌଣସି କର୍ମ, କୌଣସି ଭାବନା, କୌଣସି ଏପରିକି ଆମେ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛୁ, ସେ କଥାଟା ଆମର ଗୁରୁଜୀ ମୋର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାଟା ବୋଲିବେ ଟିକେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେବା ଦରକାର। ଠିକ ରୂପ ଭାଇ ଗୀତରେ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ଗୁରୁଜୀ ମୋହର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ମୋହର ଜୟ ଗୁରୁ ନାମ, ସାଧନ ମୋହର ତନ୍ତ୍ର। ଅତି ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ମୁଦ୍ରା ବିରଚନ, ଯେ ଭାବେ ମୁଁ ବସେ ସେହି ତ ଆସନ। ଅତି গুরুজে মোহর জীবন যন্ত্রী, গুরুজে মোহর জীবন যন্ত্রী, এ জীবন তাঙ্ক যন্ত্র, এ জীবন তাঙ্ক যন্ত্র। মন্ত্র মোহর জয় গুরু নাম, সাধনা মোহর তন্ত্র। মন্ত্র মোহর জয় গুরু নাম, সাধনা মোহর তন্ত্র। গুরুজে মোহর জীবন যন্ত্রী, জীবন তাঙ্ক যন্ত্র। ভজন মোহর আহুতি প্রদান, ভজন
শয়ন মোহর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম শয়ন মোহর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ভ্রমণ মোহর প্রদক্ষিণ তাঙ্ক ভ্রমণ মোহর প্রদক্ষিণ তাঙ্ক প্রতি কথা মোর মন্ত্র প্রতি কথা মোর মন্ত্র এ জীবন তাঙ্ক যন্ত্র এ জীবন তাঙ্ক যন্ত্র গুরু যে মোহর জীবন যন্ত্রী গুরু যে মোহর জীবন যন্ত্রী এ জীবন তাঙ্ক যন্ত্র মন্ত্র মোহর জয় গুরু নাম সাধনা মোহর তন্ত্র প্রতি অঙ্গ ভঙ্গি মুদ্রা বিরচন প্রতি অঙ্গ ভঙ্গি মুদ্রা বিরচন যেভাবে মু বসে সেই তো আসন যেভাবে মু বসে সেই তো আসন যে চিন্তা মু করে তাঙ্ক ধ্যান করে যে চিন্তা মু করে তাঙ্ক ধ্যান করে এ জীবন তাঙ্ক যন্ত্র এ জীবন তাঙ্ক যন্ত্র সাধনা মোহর তন্ত্র গুরু যে মোহর জীবন যন্ত্রী গুরু যে মোহর জীবন যন্ত্রী এ জীবন তাঙ্ক যন্ত্র মন্ত্র মোহর জয় গুরু নাম সাধনা মোহর তন্ত্র মন্ত্র মোহর জয় গুরু নাম সাধনা মোহর তন্ত্র গুরু যে মোহর জীবন যন্ত্রী এ জীবন তাঙ্ক যন্ত্র মন্ত্র মোহর জয় গুরু নাম সাধনা মোহর তন্ত্র জয় গুরু পাঠ আরম্ভ କରନ୍ତୁ। ଦଶ ମିନିଟ୍। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସଂଘ ସେବକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବନ୍ଦନା। ଅପାର କାରୁଣ୍ୟ ସୁଧା ତରଙ୍ଗୈ କୃପାଙ୍ଗ ପାତୈରବ ଲୋକାୟନ୍ତମ୍ କଠୋର ସଂସାର ନିରାଗତପ୍ତାନ୍ ମୁନିନହଂ ନୌମି ଗୁରୁଂ ଗୁରୁଣାମ୍। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ଦାରୁଣ ସଂସାରର ତାପଦଗ୍ଧ ମୁନିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର କରୁଣା ସୁଧା ତରଙ୍ଗମୟ ଅପାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛି। ପ୍ରଣାମ। ସଂସାର ବୃକ୍ଷମାରୁଢ଼ାଃ ପତନ୍ତି ନରକାର୍ଣ୍ଣବେ ଯେନ ଧୃତମିଦଂ ବିଶ୍ୱଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ।
ସଂସାର ବୃକ୍ଷରେ ଆରୋହଣ କରି ଜୀବ ମାୟା ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୁକର୍ମ ଫଳରେ ନରକ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ ହୁଏ। ଯାହାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରଭାବରୁ ସେହି ଭୀଷଣ ସଂସାର ସାଗରରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍ତମାଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି, ଅଶେଷ କରୁଣା ନିଦାନ ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ସରୋଜରେ ପ୍ରଣାମ। ନମସ୍କାର କରେ ମୁହିଁ ବାରମ୍ବାର, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପଦେ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପଦେ। ନମସ୍କାର କରେ ମୁହିଁ ବାରମ୍ବାର, ସଂସାର ବିଟପି ଚଢି ନରକ ନବେ ବୁଢୀ ଭବେ, ଉବୁ ଟୁବୁ ହୁଏ ଯେବା ଅନିବାର। ସେହି ହତଭାଗ୍ୟ ନରେ ଯେ ଜନ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ସେ ଗୁରୁ ଚରଣେ କରି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କରେ ମୁହିଁ ବାରମ୍ବାର, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପଦେ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ଅର୍ଥାତ୍ କାୟମାନ ବାକ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଆଚରଣୀୟ ଧର୍ମ କଣ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଅକପଟ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଯାହା କରିବାକୁ ନିଷେଧ ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଅବଗତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ଭଳି ତୀବ୍ର ଅନିଚ୍ଛା ମୋ ପ୍ରାଣରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ତୁମକୁ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟାସନରେ ବିରାଜିତ ରହି ମୋତେ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ମୁଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବି, ଏତାଦୃଶ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧକର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାର ଦେହ, ମନ ଓ ବହୁ କାଳର ସଂସ୍କାର ସାଧନ ପଥରେ ବାଧା ହୋଇ ଦେଖାଦିଏ। ପୁଣି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକୃତି ବଶରେ ସେବକ ଅବଶ ହୋଇ ଅନେକ ଅନଭିଳଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପକାଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେବକ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କବଳରୁ ନିଜକୁ ନିସ୍ତାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅନ୍ତରରେ ଦୈନ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ତରରେ ଦୀନତା ଆସିବାରୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ସେବକ ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆକାରରେ ନିବେଦନ କରେ। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସାଧକ ସେଥିରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗତି କଲେ ସାଧକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢ ଧାରଣା କରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସମୀପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ କୃପା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଓ ଶକ୍ତିମତ୍ତାରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ସେ ଦୃଢ ଧାରଣା କରିଥାଏ, ଏପରି ସାଧକ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ତାହାର ଇହ କାଳରେ ଓ ପରକାଳରେ ଯଥାର୍ଥ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। ଏ ଜଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପକ ମାୟାର ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ମାୟାର ଅନୁଚର ରୂପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଗ ସର୍ବଦା ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ରୂପ,
ରସ, ଗନ୍ଧ, ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ଏଇ ପଞ୍ଚ ଦିଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ଚିତ୍ତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧକ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ରିପୁଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେ ହୃଦୟର ଦୁରାବସ୍ଥା ବୁଝିପାରି ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରି ପ୍ରାଣର ସକଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ମାନବର ଚିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ ପଡେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ଏହାକୁ ବିବେକର ବାଣୀ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁମଧୁର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥରେ ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ପଥରେ ମାୟାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନ। ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନରକ ପଥରେ ଗତି କରେ। କିନ୍ତୁ ବିବେକ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କଲେ ସେ ପରାଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଏ ଜଗତ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ବିଧୃତ ଓ ପରିଚାଳିତ। ମାନବ ଚିତ୍ତରେ ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହେଲେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଆପାତ ମଧୁର ପ୍ରଲୋଭନ ପଥରେ ଗତି କରେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତକୁ ସତ୍ୱଗୁଣାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସତ୍ୱଗୁଣର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧକକୁ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ପଥ ଆପାତ ସୁଖକର ପଥ ନୁହେଁ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପଥରେ ସାତ୍ବିକ ଆହାର, ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଓ ସତ୍ୟ କଥନ ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ। ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସାଧକକୁ ସାଧନ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡେ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସାଧନାରେ ବାଧା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅକପଟ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସାତ୍ବିକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ହିଁ ଗୋଚରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧକ ଅନ୍ତରର ପ୍ରକୃତ ଭାବ ନିବେଦନ କରି ଆକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଜାନାମି ଧର୍ମଂ ନ ଚ ମେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଃ, ଜାନାମ୍ୟ ଧର୍ମଂ ନ ଚ ମେ ନିବୃତ୍ତିଃ, ତ୍ୱୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ଯତୋସ୍ମି ତଥା କରୋମି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେହି କେହି ମନେ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଯଦି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଜୀବ ଦାୟୀ ହେବ କାହିଁକି? ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରୟୋଜନ ବା କଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ତେବେ କାହିଁକି ଦୟାମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ସତ୍କର୍ମ ଓ ଅସତ୍ କର୍ମ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ସତ୍ ପୁଣି କିଏ ଅସତ୍ ଏହା ବିଚାର କରି ସତ୍ ପଥରେ ଚଳିବା ନିମିତ୍ତ ବିବେକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିବେକ ସତର୍କ କରିଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କେହି ସେହି ବିବେକ ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଅସତ୍ ପଥରେ ଗତି କରେ, ସେଇ କର୍ମର ଫଳରେ
ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜୀବ ତାର କୃତକର୍ମର ଫଳ ନିଜେ ଭୋଗ କରେ। ଜୀବ ବିବେକ ବାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ କର୍ମବଶରେ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଭଗବାନ ଦୟା କରି ଦୁଃଖରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୟାମୟ। ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଭୌମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁଖୀ ବୋଲି ଧାରଣା କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୟାର ନିଦର୍ଶନ। ଏଇ ଅଭାବର ତାଡନାରେ ଜୀବ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ନତୁବା ସେ ଅହେତୁକ ଦୟାମୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ଫଳର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ଜଣେ ଆସାମୀକୁ ଫାଶୀ ହୁକୁମ ହେଲା। ସେ ବଡଲାଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଦରଖାସ୍ତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କମାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଫାଶୀ ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ କରି ଦୀପାନ୍ତର ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମରେ 3 ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେବାର କଥା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି 1334। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଭଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ନ ହେବାର କାରଣ କିଛି ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧକ ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ରୂପରେ ଦେଖାଦିଏ। ଜୀବର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଜୋର କରି କୁକର୍ମ କରାଇ ନିଏ। ଜୀବର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଜୋର କରି କୁକର୍ମ କରାଇ ନିଏ। ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁ କରନ୍ତି, ତେବେ କୁକର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଜୀବ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବ କାହିଁକି? ଉପରୋକ୍ତ ଭାବରେ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆରୋପ କରନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହାରି ପାପ ପୁଣ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ବଶରେ ସମସ୍ତେ ଚାଳିତ ହୋଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନେ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଯଦି ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ବଶରେ କରେ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତିର କର୍ତ୍ତା କଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି? ଏହା ଭାବି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମନେ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ପାପର ବୋଝକୁ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାର କାରଣ କଣ? ଏହା କଣ ତାଙ୍କର ଅବିଚାର ନୁହେଁ? ହଁ, ତାହା ଅବିଚାର ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ସେ ଅବିଚାର ଆମେ ହିଁ କରୁ, କାରଣ ପାପ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦୋଷକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳକୁ ତାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବନା କରୁ। ତେଣୁ ପାପର ଫଳ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଧରାଯାଉ। ଆମର ଜୟ ସଂସାର ପଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢା ହେଲାନି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ ପଢା ହଉଥିଲା ଭାବନାର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା, ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗଟା ପଢା ହେଲାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧି ଯୋଗକୁ ଜମ୍ପ ମାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗପ। କଣ ନା ଥରେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଇଏକୁ ଯମରାଜ ଆଉ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ କଣ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆଉ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜମିଦାର, ଆପଣ ଭାରି ବଢିଆ ଲୋକ, ଏ ଲୋକ ସେ ଲୋକ। ନା ହଁ, ଜମିଦାର ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲେ। ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିର କରିଛି। ଏଇଠୁ ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପୋଖରୀ କିଏ ଖୋଳିଛି ଲୋକସେବା ପାଇଁ? ନା ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି। ନାଇଁ, ଗଛପତ୍ର କିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବନାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ମୁଁ କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି।
କିଛି ଦିନ ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସବୁ ପଶୁ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି। ହଁ, ଗୋ ହତ୍ୟା, ପଶୁ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଯମ ପଚାରିଲେ ୟାକୁ କିଏ କରିଛି? କଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁର୍ଯୋଗ ଘଟିଲା ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କଲେ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି। ଯମ କହିଲା ଆରେ କଣ କହିଲୁ, ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲା ବେଳକୁ ତୁ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଖରାପ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଛଳରେ। ପଢ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଧରାଯାଉ। ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ସୁଖ ଓ ପାପର ଫଳ ଦୁଃଖ। ସୁଖ ଭୋଗକୁ ଆମେ ଯେପରି ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଦୁଃଖକୁ ସେପରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହୁଁ। ଭଗବାନ ଦୁଃଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେ ଦୋଷାରୋପ କରୁ, ସେ ଏ ଜଗତରେ ଏତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି, କାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଟିକେ ହେଲେ ତ ମନେ ପକାଉନାହୁଁ। ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାନା ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ଆମର ଚାଳକ, ସେ ଆମ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ। ଆମେ କେବଳ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଓ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ଅବିଚଳିତ ରହିପାରିଲେ ଆପଣା ମନକୁ ତାପ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରଟି ଜଳର ଘନତା ଠାରୁ ଲଘୁ। ଜଳ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡି ରହିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଜଳ ଉପରକୁ ଭାସି ଉଠନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡିବାରୁ ଜଳରେ ବୁଡି ମରେ। ସେହିପରି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ଉଦୟ ହେଲେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ଭାବିବ, ସମସ୍ତ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ। ଉପରୋକ୍ତ ଭାବନାରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠିବ। ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଲି ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାହା ହେଲେ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କେତେବେଳେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ, ମୁଁ ସେଇ ପଥରେ ଗତି କରିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠୁ। ମୁଁ ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଯେପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବ, ମୁଁ ସେଇ ଭାବରେ ଚାଲିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଜାନାମି ଧର୍ମଂ ନ ଚ ମେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଃ, ଜାନାମ୍ୟ ଧର୍ମଂ ନ ଚ ମେ ନିବୃତ୍ତିଃ। ତ୍ୱୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତୋऽସ୍ମି ତଥା କରୋମି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ମହାଭାରତରୁ ଆସିଛି। ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ମାନବବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୃଷିକେଶ ଜାନାମି ଧର୍ମଂ ନ ଚ ମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମୁଁ ଧର୍ମ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। ଜାନାମ୍ୟ ଧର୍ମ, ଜାନାମି ଅଧର୍ମ ହେଲେ ଜାନାମ୍ୟ ଧର୍ମ। ଜାନାମି ଅଧର୍ମ, ମୁଁ ଅଧର୍ମ କଣ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋର ନିବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ତ୍ୱୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଯାହା କରୁଛ ଯଥା ପ୍ରଯୁକ୍ତୋସ୍ମି ତଥା କୁରୁ। ତେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବେନି ଫଳ, ସକଳର ମୂଳ ଉଚ୍ଚ ତେନେ ଆଦି ମୂଳ, କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ। ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ତତ୍ଵ ଉପଦେଶ 1। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁ ଏକ ନୁହନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଯେ ସେ ଗୁରୁ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଏପରି ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ଯଦି ଭଗବାନ
ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗୁରୁ ପଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱରୂପରୁ କେବେ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 2. ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଭାବ, ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଓ ସ୍ନେହାନୁଭୂତି କେବେ ହେଲେ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ସଂଯୋଗ ଥାଏ ଯେ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ଶିଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚୀବିଦ୍ଧ ହେଲେ ତାହାର ବେଦନା ଗୁରୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନରେ ନିଷ୍ଠା ରଖି ଶିଷ୍ୟ ଜଗତର କେତେ ଯେ ଅନର୍ଥ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ, ତାର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେ ସୁଖ ପାଏ, ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡେ। କରୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଉନ୍ନୀତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ହିଁ ସାଧକ ଗୁରୁ କୃପା ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। କଥା ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି। 3. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭାବ ଭେଦରେ ନାନା ଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। କେହି କେହି ପୁଷ୍ପ ଜଳ ଦ୍ୱାରା, କେହି ବା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ନାନା ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ଏପରି ବିଭିନ୍ନତାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିରେ କେବଳ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକାର ହୁଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସୁଖ ନ ପାଇଲେ ଶିଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ। ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ। ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୁଣକ୍ଷୟ କରନ୍ତି। 4. ଯାହାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କ କରୁଣା ପ୍ରତି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିର ଉଦୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚୟ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କୃପା, ଏଇ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପଥରେ ଗତି କରିବ। ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏପରିକି ତ୍ୟାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସେବା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଶିଷ୍ୟ ମନରେ ଉଦୟ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାର ନାମ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସତୀ ନାରୀ ପତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ପରି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରକ୍ତି ରଖିବ ଓ ସେ ସତୀ ନାରୀଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶୟ ରଖି କୌଣସି ସେବା କରିବ ନାହିଁ। 5. ବଶ୍ୟ, ବାହାରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ବାହିକ ବିଷୟ ମାତ୍ରକେ ମାଇକ ବୋଲି ଜାଣିବ, ତାହା ଅନିତ୍ୟ। ତୁମେ ମତେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁପରି ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ସେଇ ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ କଳ୍ପନାରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମନମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ମନମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିଲେ ତୁମର ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ ଗୁରୁ ସେବାର ଫଳ ଲାଭ ହେବ। ବାହ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣା ରଖିଥିବ। ବତ୍ସ, ମୋତେ ହୃଦୟସ୍ଥ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ତୁମ ଓ ମୋର ଦୂରତ୍ୱ ବ୍ୟବଧାନ ଅପସରି ଯିବ। ମନେ ରଖ। ପୂର୍ବାନୁବର୍ତ୍ତୀ। ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ହିତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମର କିଛି କହିବାର ଥାଏ ତେବେ ସରଳ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କର। ଅନ୍ୟ କାହାରି ଠାରୁ କିଛି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ତୁମର ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ, ଜଗତର କୌଣସି ଲୋକ ସେପରି କଥା ତୁମଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ କିଛି ଉପକାର ପାଇବ ନାହିଁ। କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ତୁମର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଭଗବାନ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ସୁହୃଦ। ରଖିବା କେବଳ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରଖିବା। ନା, ଏଇଟା ସାରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ଅଛି। ହଉ ସାର୍। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ସୁହୃଦ। କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଯଦି ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପରି ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା କର ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଉକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିନିଯୋଗ କର। ତେବେ ଯାଇ ସମ୍ପଦର ଯଥାର୍ଥ ସଦୁପଯୋଗ କରାହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବ। ଯଦି ସମ୍ପଦ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ଭାବିବ ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱର ନିଷ୍କୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ଭାବି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତୁମେ ଏପରି ଭାବନା ନ କଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସୁଖୀ ବୋଲି ଧାରଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟହୀନ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ, ଦୁଃଖୀ, ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ଅସହାୟ ବୋଲି ଧାରଣା କରିଥିବ। ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବତ କୃପା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବତ କୃପା ଉପଲବ୍ଧି ହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ନଥାଏ। ଅଭାବ ମନର ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେ ବସ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଭାବ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଷୟ ଲାଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ କମିଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଅଭାବ ନାଶର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ। ଭାବ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଅଭାବ ନାଶର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମିଥ୍ୟା, ଅନ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଲୋଭ, ଅଶାନ୍ତି, ଭୋଗ ଲାଳସା, ବିଷାଦ, ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରଭୃତି ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୂର ନ ହୋଇ ବରଂ ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଶୁଭ ବିଚାର ପ୍ରତି ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଶୁଭ ବିଚାରରେ ରତ ରୁହ। ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ହିଁ ଅଶୁଭ ନାଶର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ। ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ହିଁ ଅଶୁଭ ନାଶର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, କ୍ଷମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍ତୋଷ, ଶାନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ ଓ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ଶୁଭ ବିଚାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିବ।
ଜଗତର ପାପାଦି ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟତା, କଲ୍ୟାଣ, ସ୍ୱରୂପତା, ଦୟାଳୁତା, ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଆନନ୍ଦମୟତା, ନିଷ୍କାମତା, ସର୍ବହିତୈଷିତା ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଲୀଳା କଥାମୃତ ପଠନ, ସ୍ମରଣ ମନନ ଗାୟନ ଓ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ବିଚାର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅଶୁଭ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ହିଁ ଅଶୁଭ ନାଶର ଉପାୟ। ବିଷୟାସକ୍ତ ମନ ପ୍ରଭାବରେ ସଂସାର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବତ କୃପାରୁ ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ। ତେଣୁ ଅଶୁଭ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ହିଁ ଅଶୁଭ ନାଶର ଉପାୟ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଆମର ଆସନ୍ତା ଷଷ୍ଠ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଆମର ସମୟଟା ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ନିବେଦନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ଅର୍ଥେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନରେ ଆମେ କ୍ଷମାରେ ତତ୍ସହିତ ବିଶେଷ କାରଣରୁ ଆମର ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରାୟ 1 ମାସରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ। ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିବେଶନକୁ ଆୟୋଜନ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ହେତୁ ଆମର ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେବା ଅପରାଧ ହୋଇଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନରେ କ୍ଷମା ଜୟ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦୀନନାଥ ଏହି ଭିକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଦୀନନାଥ ଏହି ଭିକ୍ଷା করে শ্রী চরণে তব কথা রাখিবে মননে স্মরণে প্রভু তব কথা রাখিবে মননে স্মরণে বাহারে কি নকরি সচনা বাহারে কি হেলা নাহি নকরি সচনা করিবি প্রথমে নিজ স্বভাব মার্জনা করিবি প্রথমে নিজ স্বভাব মার্জনা পরদোষ খুঁজি বুলি নধাইব মন পরদোষ খুঁজি বুলি নধাইব মন লাগিথিবি সদা করি আত্মসংশোধন লাগিথিবি সদা করি আত্মসংশোধন বচনে আলাপে হেউ রসনা সংযত বচনে আলাপে হেউ রসনা সংযত ঘুঞ্চি যাও অবসাদ দেহর জড়ত্ব ঘুঞ্চি যাও অবসাদ
ଯଥା କର୍ମ ହେଉ ଚିତ୍ତ ସୁଧୀର ସହାୟ ଯଥା କର୍ମ ହେଉ ଚିତ୍ତ ସୁଧୀର ସହାୟ ନିରଳସ ଭାବେ ତବ ଆଦେଶ ପାଳନ ପ୍ରଭୁ ନିରଳସ ଭାବେ ତବ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଯିବି ହେଉ ତହି ପ୍ରାଣର ସ୍ଫୁରଣ କରି ଯିବି ହେଉ ତହି ପ୍ରାଣର ସ୍ଫୁରଣ ପୁର ମାନିବି କାହିଁ କେଉ ବରଣ ବନ୍ଧନ ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉ ବାରଣ ବନ୍ଧନ ଜହି ଥାଇ ରହିଥାଉ তব পদে মন প্রভু জহি থাই রহিথাও তব পদে মন প্রভু জহি থাই রহিথাও তব পদে মন জহি থাই রহিথাও তব পদে মন জয় গুরু 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 জয় জয় শ্রী গুরু প্রেমানন্দে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়